ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna. Om Rama Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananchana Salagaya Chachuranmilidam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthavidam Yena Bhudale Swayamro Bhagadamahyam Dadadi Sabadandigam Vandeham Sri Gurun Sri Udavadagalam Sri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sahaganari Adanyadam Tam Sajivam Sadhuidam Savadudam Varjana Saidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalida Sri Visagam Nidam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagat Pade Gobesha Gobiga Ganda Radha Ganda Namostude तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो वो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाग स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निदाय कृपाप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे नमावो विष्णुवादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुगमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुगा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी मोकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मदे गोविन्दो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानन्द नमोऽस्तु ते
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी, हरे कृष्ण. മാതാജി പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ അവസരം തന്ന ഭഗവാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഗുരുക്കന്മാരോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം എന്ന ഈ അധ്യായത്തില് ശ്ലോകം 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സംസ്ഥിതേതിരഥേ പാണ്ഡവ് വൃഥാ ബാല പ്രജാവധൂഃ യുഷ്മത്കൃതേ ബഹൂൻ ക്ലേശാൻ പ്രാപ്താ തോഗവതി മുഹുഃ. സംസ്ഥിതേതിരഥേ പാണ്ഡവ് വൃഥാ ബാല പ്രജാവധൂഃ യുഷ്മത്കൃതേ ബഹൂൻ ക്ലേശാൻ പ്രാപ്താ തോഗവതി മുഹുഃ. അതായത് ഭീഷ്മദേവൻ കുന്തി ദേവി അനുഭവിച്ച വിഷമതകളെ പറ്റിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. സംസ്ഥിതേ, മൃത്യുവിന് ശേഷം, ആരുടെ മൃത്യുവിന് ശേഷമായിരിക്കും? പാണ്ഡു മഹാരാജാവിന്റെ മൃത്യുവിന് ശേഷം. അതിരഥേ, എല്ലാരും സേനാധിപതിയായ श्रेष्ठ सेनाधिपति. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിപ്പോ മീനിങ് പറയുന്നതാണ്. അതിരഥേ, ശ്രേഷ്ഠ സേനാപതിയായ പാണ്ഡവ് പൃഥ ബാലപ്രജ കുട്ടികളുള്ള കുന്തി, അതായത് പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് മരിച്ചു. അതിനുശേഷം കൊച്ചുകുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള കുന്തി ദേവി വധൂഹു, മരുമകൾ. ഭീഷ്മദേവൻ പറയണ എന്റെ മരുമകളെ യുഷ്മത് കൃതേ, നിങ്ങളുടെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബഹൂൻ ബഹുവിധമായ ക്ലേശങ്ങൾ പ്രാപ്ത അനുഭവിച്ചു. തോഗവതി, ബാലന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി, നിങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിലായാലും വികൃതികളും ഓരോ ഇതായിരുന്നു, വളർന്നപ്പോഴും ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്ന് മുഹു നിരന്തരം അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച എന്റെ മരുമകളായ കുന്തിദേവി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. മഹായോദ്ധാവായ പാണ്ഡുവിന്റെ മൃത്യുവിന് ശേഷം അനേകം സന്താനങ്ങളുള്ള ഒരു വിധവയായിത്തീർന്ന എൻ്റെ മരുമകൾ കുന്തി തന്മൂലം വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു. നിങ്ങൾ മുതിർന്ന ശേഷവും അവൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മൂലം ഏറെ ക്ലേശിച്ചു. അമ്മമാർക്കല്ലേ മക്കളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴുള്ള വിഷമം കൂടുതലുണ്ടാവുക. പിന്നെയാണ് ഈ അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടികളും. അപ്പം അതില് എൻ്റെ മരുമകളായ കുന്തിദേവി വളരെയേറെ ക്ലേശിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം, കുന്തിദേവിയുടെ ക്ലേശങ്ങൾ ഇരട്ടി വിലപനീയമാണ്. ഇളം പ്രായത്തിൽ വിധവയായതിനാലും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രാജകുടുംബത്തിൽ വളർത്തുവാനും കുന്തിദേവി അതിയായി വിഷമിച്ചു. അനന്തരം പുത്രന്മാർ മുതിർന്നതോടുകൂടി അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ കുന്തിദേവി തുടർന്നു. ആകയാൽ അവരുടെ വ്യഥ എന്ന് വെച്ച വിഷമങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈശ്വര ഇച്ഛയാൽ അവർ ക്ലേശം അനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാനെ പഴിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനെ ഒരുവൻ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കണം. ഇത് നമ്മൾക്കുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ പല പല ക്ലേശങ്ങൾ വരും. ആ സമയത്ത് എന്താ ഭഗവാൻ എനിക്ക് മാത്രം 14 മാല ഞാൻ ജയിച്ചു, ഇനി 2 കുറവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് ബോക്സ് ഇങ്ങോട്ട് അഴിച്ചിടുക. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണില്ല ഭഗവാന്, മൂക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും അല്ലേ. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളൊക്കെ എത്ര സഞ്ചികളിൽ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ മാറാപ്പായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് തന്നെ അറിയണില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് അറിയാം, ഭീഷ്മദേവനും അറിയാം.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വ്യഥകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഈശ്വരേച്ഛയാൽ, ഈശ്വരന്റെ ഇച്ഛ, ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി മൂലം അവർ ക്ലേശം അനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഇതിന് ഒരുവൻ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം വരുന്നത് വരട്ടെ, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന് നമ്മൾ വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വരാനുള്ളതാണെന്നുള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ശ്ലോകം 14. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം കാണുന്നില്ല. സ്ലൈഡ് മേലോട്ട് വെക്കും മാതാജി. വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ കാണുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണ്ടാവും മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം കാലകൃതം മന്യേ ഭവതാം ചായത പ്രിയം സപാലോ യദ്വശേ ലോകോ വായോരിവ ഘനാവലി. സർവം കാലകൃതം, അനിവാര്യമായ കാലത്താൽ, മന്യേ ഭവതാം, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, ഭവതാം, നിങ്ങൾക്കും, യഥപ്രിയം, യത് അപ്രിയം എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. യത് അപ്രിയം, എന്ത് തന്നെയായാലും അപ്രിയ, വെറുക്കത്തക്ക. സപാലോ യദ്വശേ ലോകോ വായോരിവ ഖനാവലി. വായോ, കാറ്റ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഖനാവലി, മേഘങ്ങളുടെ വ്യൂഹം. സർവം, ഇവയെല്ലാം കാലകൃതം, അനിവാര്യമായ കാലത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും ഒക്കെ കാലത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. മഞ്ഞേ, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഭീഷ്മദേവൻ അവിടെ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്. ഭവതാം ച, നിങ്ങൾക്കും, യത്, എന്തു തന്നെയായാലും, അപ്രിയ, വെറുക്കത്തക്ക, സപാലഹ, സഹിതം, യത്ത് വശേ, ആ കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അധീനമായി, ലോകഃ, സർവലോകങ്ങളിലെയും ഓരോരുത്തരും, വായോ, കാറ്റ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവ പോലെ ഘന ആവലി, മേഘങ്ങളുടെ വ്യൂഹം. ഇപ്പൊ മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാറ്റ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നു വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാറ്റ് വീശി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്താവില്ല മഴ പെയ്യണ്. അത് കാറ്റ് മേഘത്തിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി വേറെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും മഴ പെയ്യുക. അതായത് കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം. അവിടെ പെയ്യാനല്ല മഴ മേഘങ്ങൾ വന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കാറ്റിൽ പോണ പോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകറ്റി കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നോക്കാം ഭാവാർത്ഥം. സർവഗ്രഹങ്ങളിലും കാലത്തിന് നിയന്ത്രണമുള്ളതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലെ മുഴുവൻ ദേശവും കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാകുന്നു. മേഘങ്ങൾ കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാൽ വഹിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ, സൂര്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥൂലാകാരമായ ബൃഹത്തായ ഗ്രഹങ്ങളും കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ അനിവാര്യമായ കാലം കാറ്റിന്റെ ഗതിയെയും മറ്റ് ഘടകങ്ങളെയും പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ കരുത്തുറ്റ ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായ പരമമായ കാലത്താൽ സർവ്വതും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധിയാണ് കാലം. ആ കാലത്താൽ സർവ്വതും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ കാലത്തിന്റെ ദുർന്യായമായ പ്രവൃത്തിയിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ഖേദിക്കേണ്ടതില്ല. ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭീഷ്മര് യുധിഷ്ഠിരന്. ഇതെല്ലാം അനിവാര്യമാണ്, കാലത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, വരും, പോകും. അപ്പൊ ഏവരും കാലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും സഹിച്ചേ പറ്റൂ. നമുക്ക് എന്തായാലും എപ്പോഴും സങ്കടം വരില്ല, എപ്പോഴും സന്തോഷവും വരില്ല. അത് മാറി മറിഞ്ഞു വരും. നമുക്കൊരു നിസ്സാര ഇത് വരുമ്പോഴത്തേനും എന്തൊരു ചൂട്, എന്തൊരു തണുപ്പ്, എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാട്, അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും അല്ലെ. ആ ചൂട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് മാറും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് ഒന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ ആ തണുപ്പ് ഒന്ന് കുറയും, അതൊന്നും ചിന്തിക്കണില്ല. അപ്പോഴത്തേന് നമ്മള് പഴി തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ആവരുത്.
ചൂടും തണുപ്പും സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ മാറി മറിഞ്ഞ് വരും. അത് ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണ്. അത് മേഘങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, കാറ്റ് മേഘങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം ദുരിതങ്ങളും എവിടെയെങ്കിലും മാറി മറിഞ്ഞു പൊക്കോളും. നമ്മൾ ആരിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം? ഭഗവാന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. തന്റെ പൂർവജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം പാപം ചെയ്തുവെന്നും അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കരുത്. ഉദാത്തനായ ധർമ്മിഷ്ഠന് പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ക്ലേശകരമായ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഇവരൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാല് മഹാജനങ്ങളാണ് അല്ലെ, അത്രയും ഇതുള്ളതാണ്. എന്നിട്ടും ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയ്യയിലാണ് കിടക്കണം. നമ്മളൊരു താഴെ ഒരു പായ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അതിലും എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അയ്യോ എൻ്റെ കിടയ്ക്ക, അയ്യോ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് പായായി, അങ്ങനെ തുടങ്ങും നമ്മളെ അല്ലെ. അത് ഇവിടെ ശരശയ്യയിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. ഉദാത്തനായ ധർമ്മിഷ്ഠന് പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ക്ലേശകരമായ അവസ്ഥ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. എന്നാൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ആധികാരിക ബ്രാഹ്മണൻ, വൈഷ്ണവൻ എന്നിവരാൽ നയിക്കപ്പെടുകയാൽ ധാർമ്മികനായ ഒരാൾ ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവനാകുന്നു. മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഈ 3 തത്വങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എന്ത് വരുന്നതോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്, അത് കാലത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു, നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നിത്യമായ കാലത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങളാൽ ഒരുവൻ അസ്വസ്ഥനാകരുത്. നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴും അയ്യോ അങ്ങനെ ഇതല്ല, കുറച്ച് അസ്വസ്ഥത വരും. അപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരണത്, അത് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കുക. ആകയാൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥ അനുവർത്തിയായിരുന്നിട്ട് പോലും കാലത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഒരാൾ വിദ്വേഷം കാണിക്കരുത്. 2ാമത്തെ പോയിന്റാണ് നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥ അനുവർത്തിയായിരുന്നിട്ട് പോലും കാലത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഒരാൾ വിദ്വേഷം കാണിക്കരുത്. വിഷമിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടും അതിന് ഒരു പരിഹാരവും ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഭീഷ്മരുടെ ഉപദേശങ്ങളും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ധർമ്മസുതോ രാജാ ഗദാ പാണിർമൃഗോദരഃ കൃഷ്ണോ സ്ത്രീ ഗാണ്ഡീവം ചാപം സുഹൃത് കൃഷ്ണസ്തദോ വിഭത്ത്. എത്ര എവിടെയാണോ ധർമ്മസുതഃ, ധർമ്മരാജാവിന്റെ ധർമ്മരാജാവിന്റെ സുതൻ. ആരാണ് ധർമ്മരാജാവിന്റെ സുതൻ? യുധിഷ്ഠിരൻ. രാജാവ് ഗദാപാണി, ഗദ കയ്യിലേന്തിയ, മൃഗോദര ഭീമൻ, കൃഷ്ണ അർജുനൻ. ഇവിടെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനനെയാണ്. അസ്ത്രീ ആയുധമേന്തിയവൻ, ഗാണ്ഡീവം ചാപം വില്ല്, സുഹൃത്ത് അഭ്യുദയകാംക്ഷി, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ പറയണത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. തദഹ വിഭത്ത് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ്. എത്ര അതിശയകരമായാണ് അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം. നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചാല് അതിശയം തോന്നും അല്ലെ. ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെയും ഗദായുദ്ധത്തെ പ്രവീണനായ ഭീമന്റെയും ധനുർവിദ്യയിൽ നിപുണനായ ഗാന്ധീവധാരിയായ അർജുനന്റെയും സർവോപരി പാണ്ഡവരുടെ പ്രത്യക്ഷ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിപത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇത്രയധികം വിപത്തുകൾ പാണ്ഡവർക്ക് വന്ന് ഭഗവാൻ കൂടിയുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആളുകളാണ് അല്ലെ. ഒന്ന് ധർമ്മരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ,
ഗദായുദ്ധത്തിൽ ഗദ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രവീണൻ അഗ്രഗണ്യനാണ് ഭീമൻ. ധനുർവിദ്യ ശാസ്ത്രങ്ങള് പ്രയോഗിക്കുന്നതിൽ നിപുണനായ ഗാണ്ഡീവധാരിയായ അർജുനൻ. ഇതിനൊക്കെ കൂടി പാണ്ഡവരുടെ പ്രത്യക്ഷ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഇവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിപത്തുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് അതിശയമാണല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ഭൗതികമോ ആത്മീയമോ ആയ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ പാണ്ഡവർക്ക് അതിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ഭഗവാൻ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും എന്തും ലഭിക്കാനായിട്ട് പാണ്ഡവർക്ക് വിഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇരു മഹായോദ്ധാക്കളായ ഭീമനും അർജുനനും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഭൗതികമായി അവർ പൂർണ്ണ സജ്ജരായിരുന്നു. അവരെന്തെവിടെ പോയി എന്ത് സമ്പാദിക്കണമെങ്കിലും അത്രയും മിടുക്കന്മാരായ മഹായോദ്ധാക്കളായിരുന്നു ഭീമനും അർജുനനും. ആത്മീയമായി രാജാവായ ധർമ്മപുത്രർ സ്വയം ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു. ധർമ്മദേവന്റെ മകനാണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. സർവോപരി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അഭ്യുദയകാംക്ഷി എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം തൽപരനായിരുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് നിരവധി വിപത്തുകളുണ്ടായി. വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നു. ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ബലം, ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളുടെ ശക്തി, വിദഗ്ധ നിർവഹണത്തിന്റെ ബലം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിലുള്ള ആയുധശക്തി, ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി അനിവാര്യമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവമെന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നിരവധി പ്രായോഗിക വിപത്തുകൾ പാണ്ഡവർ അനുഭവിച്ചു. കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം എന്ന് മാത്രമേ അതിന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും അവർ വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തരായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവർക്ക് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. കാലവും സ്വയം ഭഗവാനും അനന്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാനായാലും കാലമായാലും വ്യത്യാസമില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ വിശദീകരണക്ഷമമല്ലാത്ത ഇച്ഛയെയാണ് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താകുമ്പോൾ വിലപിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാട്ടുതീ വന്ന്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഓർത്ത് നമ്മൾക്കത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് വന്ന് പോയി. അല്ലെ പാറ തകർന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു, ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ഒലിച്ചു പോയി. അതവിടെ ഭരണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെ കുറ്റം കൊണ്ടൊന്നല്ല. അതൊക്കെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ്, മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ അതിനും വിലപിക്കേണ്ടതില്ല, കിടന്ന് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ശ്ലോകം 16. നഹസ്യ കർഹി ജിദ്രാജൻ പുമാൻ വേദ വിദിത്സിതം യദ്ദി ജിജ്ഞാസയാ യുക്ത മുഹ്യന്തി കവയോഭിഃ. ഒരിക്കലുമില്ല, നിശ്ചയമായും അസ്യ കർഹിച്ചിത്ത് ഉണ്ടായാലും രാജൻ, ഹേ രാജാവേ, പുമാൻ ആരെങ്കിലും വേദം അറിയുന്നു, വിദിത്സിതം പദ്ധതി, ഏത് തികഞ്ഞ ജിജ്ഞാസയോടെ, വിജിത്സായ തികഞ്ഞ ജിജ്ഞാസയോടെ, യുക്താഹ വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ട്, മുഹ്യന്തി കവയഃ അഭി നിശ്ചയമായും. അതായത് ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ് ഇതെല്ലാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹേ രാജാവേ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കും കഴിവില്ല തന്നെ. മഹാതത്വചിന്തകന്മാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അവർ വ്യാമോഹിതരായിത്തീരുന്നു. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അവർക്കും പിടിയിട്ടില്ല. എത്ര അറിവുള്ളവരാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം, ഒരാളെ കൊല്ലണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ഭഗവാൻ കൊന്നിരിക്കും. അതേസമയം ഭഗവാൻ ഒരാളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാല് ഒരാൾക്കും അയാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് ആ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം:
തൻ്റെ പൂർവ്വ പാപകർമ്മങ്ങളെയും തൽഫലമായ ദുരിതങ്ങളെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനുണ്ടായ വിഭ്രമത്തെ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായ മഹാപ്രാമാണികനായ ഭീഷ്മർ പൂർണ്ണമായി നിഷേധിച്ചു. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽ ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി എന്തെന്ന് നിശ്ചയം വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതൊന്നും ഓർത്ത് ഭയപ്പെടേണ്ട. ശിവനോ ബ്രഹ്മാവിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദേവന്മാർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതി എന്തെന്ന് നിശ്ചയം വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്രകാരമാകിയാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ വിഷമിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇത് യുധിഷ്ഠിരനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഭീഷ്മർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന് തന്നെ ഉപദേശം കൊടുക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഇതെല്ലാം തൻ്റെ ഭക്തനായ ഭീഷ്മദേവനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉപദേശം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും ഭഗവാന്റെ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു. അതിനു മുമ്പ് കുറേ പേര്, ദ്രോണര്, ഗുരുക്കന്മാര് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഉപദേശിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ കാരണമല്ല. പക്ഷെ ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാന് വിചാരിക്കേ വേണ്ടു ഇനി ഇവന്റെ വിഷമമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാന്ന് വിചാരിക്കേ വേണ്ടു. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചില്ല? അപ്പോഴും വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? തൻ്റെ ഭക്തനായ ഭീഷ്മദേവൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ വിഷമങ്ങളെ ഭീഷ്മദേവൻ വഴി മാറ്റണം, അങ്ങനെ തൻ്റെ ഭക്തന് ആ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ സ്തുതിയിലേക്ക് പോയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാധുക്കളുടെ അവയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത് തന്നെ വ്യർത്ഥമാണ്. സാധുക്കളുടെ വിശപ്പ്, സാധുക്കളുടെ വിശദമായ തത്വാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് പോലും ഭഗവത് പദ്ധതികളെ തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഉചിതമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതി യാതൊരുവിധ തർക്കങ്ങളും കൂടാതെ ഭഗവത് കൽപ്പനകൾ അനുവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഇതിലുള്ളതല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പോലെ നടക്കട്ടെ, നമ്മൾക്കത് അനുഭവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. പാണ്ഡവരുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണം ഒരിക്കലും അവരുടെ പൂർവകർമ്മങ്ങളല്ല. അവരങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പല പല പൂർവകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന് ധർമ്മനിഷ്ഠമായ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്താനുണ്ടായിരുന്നു. ആകയാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ വിജയം സുസ്ഥാപിതമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഭക്തർക്ക് താൽക്കാലികമായ വിഷമതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഇത് ഭാഗവതം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഭക്തർക്ക് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നു. ധർമ്മത്തിന്റെ വിജയം ദർശിച്ച് ഭീഷ്മദേവൻ തീർച്ചയായും സംതൃപ്തനായിരുന്നു. കൂടാതെ യുധിഷ്ഠിരന് എതിരായി സ്വയം യുദ്ധം ചെയ്തുവെങ്കിൽ തന്നെയും സിംഹാസനാരൂഢനായി യുധിഷ്ഠിരനെ ദർശിച്ചാൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു. എതിരാളിയാണ് അവിടെ കിടക്കണത് അല്ലെ, സരസയ്യയില്. അവര് കാരണമാണ്, ഈ പാണ്ഡവര് കാരണമാണ് ഇത്രയധികം ശരങ്ങള് ശരീരത്തിൽ കുത്തിത്തുളച്ച് കിടക്കണമെന്നും ഭീഷ്മദേവൻ അറിയാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവര് എന്താണ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആ സിംഹാസന ആരൂഢനായിട്ട് ആ രാജവേഷത്തിൽ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഭീഷ്മദേവനെ പോലെയുള്ള മഹായോദ്ധാവിന് പോലും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ വിജയം നേടാനായില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അവരൊക്കെ അവരവരുടെ പക്ഷത്ത് ഇത്രയധികം മഹാവീരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ഭീഷ്മദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ വിജയം നേടാനായില്ല? അവർ ഹരേ കൃഷ്ണ. അവര് അധർമ്മത്തിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചു, അധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നു അല്ലെ. കൗരവര് അധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായിരുന്നു. അവര് ധർമ്മത്തെ കീഴടക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലെന്ന് കാണിച്ചു തരുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവർക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. അധർമ്മത്തിന്റെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും എന്താ കാരണം?
ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്, അത് നടപ്പിൽ വരുത്തണം. കാരണം ഭീഷ്മനെ പോലുള്ള ഒരു യോദ്ധാവിന് പോലും തെറ്റായ പക്ഷം ചേർന്നാൽ വിജയം സാധ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിന്റെയും താഴെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 2 വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ അത് നമ്മൾക്കുള്ളതായിരിക്കും. അവിടെ എല്ലാതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ ആ വാചകം ആർക്കുള്ളതായിരിക്കും? നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു സൂചനയായിരിക്കും. അപ്പൊ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാണ് ഇതൊക്കെ വായിക്കണമെന്നുണ്ട്, ഇതിൽ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് വരില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു പോകും എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം കിടക്കാൻ പോണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. 44 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത്രയും പുണ്യാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം TV-യില് എന്തെല്ലാം കരച്ചിലും ബഹളവും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊന്നും പോയിരിക്കാതെ ഈ തത്വങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഈ 3ഉമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഇതില് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത സുഹൃതായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ഇതിന്റെ സന്തോഷം മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലേ? ശരിയാണോ പറയണേ? അതെ മാതാജി. ശരിയാണ് മാതാജി. ശരിയാണ് മാതാജി. തെറ്റായ പക്ഷം ചേർന്നാൽ വിജയം സാധ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അടുത്തത് ശ്ലോകം 17. തസ്മാദിദം ദൈവതന്ത്രം വ്യവസ്യ ഭരതർഷഭ തസ്യാനുവിഹിതോ നാഥ പാഹി പ്രജാപ്രഭോ. തസ്മാത് ആകയാൽ ഇതം ദൈവതന്ത്രം ദൈവാധീനത്തിലുള്ള വ്യാമോഹം വ്യവസ്യ ഭരതർഷഭ അല്ലയോ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഭരത വംശശ്രേഷ്ഠ യുധിഷ്ഠിരൻ ആയതിനാൽ നമ്മ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭരതർഷഭ അല്ലയോ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ. വായിച്ചു തീർന്നില്ല മാതാജി, തീർന്നില്ല. തസ്യ അദ്ദേഹത്തിനാൽ, അനുവിഹിത അനുവിഹിത പോലെ അനാഥാഹ നിസ്സഹായർ നാഥ നാഥ പാഹി രക്ഷിക്കുക പ്രജകളെ അല്ലയോ പ്രഭോ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദിക്ക്. ഹേ ഭരത വംശശ്രേഷ്ഠ, യുധിഷ്ഠിരനോട് ചൊവ്വനെ വിളിക്കാണ്. ആയതിനാൽ ഈ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതികൾക്കനുസരിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് നീ വിഷമിക്കരുത്. അചിന്ത്യമായ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയെ മാനിച്ച്, അത് തീരുമാനിച്ച് അതിനെ അനുസരിക്കണം, അതിന് ബഹുമാനം കൊടുക്കണം. അതാണ് മാനിച്ച് അങ്ങ് അവയെ പിന്തുടരണം. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് അതിനെ പിന്തുടരണം. ഇപ്പോൾ അങ്ങാണ് നിയമിതനായ ഭരണാധികാരി. പ്രജകളൊക്കെ അങ്ങയിലാണ് ഇനി ആശ്രയം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. എല്ലാം അഴിച്ചു പടുത്ത് നല്ലൊരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നിനക്കുള്ളത്. അതാണ് അങ്ങാണ് നിയമിതനായ ഭരണാധികാരി. എൻ്റെ പ്രിയ രാജാവേ, നിരാലംബരായ പ്രജകളെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിരക്ഷിക്കണം. ഒരു ആശ്രയമില്ലാത്ത പ്രജകള്, അതായത് ഒരു രാജാവ് ഒരു പിതാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജേന വീട്ടമ്മ മരുമകൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്ന പ്രസിദ്ധമായൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും? ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചേ. ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. മകള് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതുവഴി മരുമോൾക്ക് അത്
ഉം, മനസ്സിലാകും മാതാജി ആ തെറ്റുകള്. അതെ. അങ്ങനെയല്ലേ? മോളോട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ആ പറയാനായിട്ട്. ഈ ഒരു മരുമകളും വാക്കിടണം. വേറെ വീട്ടിലെയാണ്. അപ്പൊ അതെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതെ, അതാണ് അതിന്റെ ഇന്റർമീനിങ്. അതായത് മകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജേന അമ്മയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം മകളോടാണുള്ളത്. മരുമകള് പുതിയൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കണം, നേരെ ചൊവ്വേ നീ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരുമകൾക്കൊരു വിഷമം വരും. ആ വീട്ടിലെ ചിട്ടവട്ടങ്ങള് അമ്മ മകളെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുമ്പോ മരുമകൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചിട്ടവട്ടങ്ങള്. അപ്പൊ വൈകിട്ട് ഒന്ന് വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചൂടെ, നീ എവിടെയായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മ മകളെ വഴക്ക് പറയുമ്പോ ആ മകളില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തില് അവിടെ ആരാണ് അടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്? മരുമകളാണ്. അല്ലെന്നിട്ട് മരുമകളാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ജോലി മരുമകള് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ അച്ഛന് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം, നീ അതൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്നൊക്കെ മകളെ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മരുമകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷണമായിരിക്കും അത്. അങ്ങനെ മകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജേന അമ്മ ശരിക്കും മകൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ ചെയ്യണുണ്ടാവും, എന്നാലും കൃത്യമായി ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു വ്യാജേന മരുമകൾക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുന്നു. മരുമകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മകളെ ഈ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഭക്തരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തര് എന്ന് പറയണ എത്രയായാലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്, ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവരാണ് ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഉപദേശം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അവര് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. ഭഗവാന്റെ ഇതെന്താണ് ലക്ഷ്യം? എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നാമം ജപിച്ചോളണം, കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തോളണം, മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുത്തോളണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ദേഷ്യം ഉള്ളിൽ വരും. പക്ഷേ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയണത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ ലെവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കുറച്ചൊരു ഇതെന്തുകൊണ്ട് പറയണ്, അല്ലെന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരോടും കൂടി പറയുമ്പോ പുതിയ ഭക്തർക്ക് ഇത്രയും ഇത് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവരോട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ പുതിയ ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ മംഗളാരതി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ മാല ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവര് ജപിച്ചു തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥനായ ഭക്തന് ഭഗവാൻ സദാ അന്തർവർത്തിയായി ഉപദേശം നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ നിന്നും യാതൊന്നും തന്നെ പുതുതായി പഠിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾക്കല്ലാട്ടോ, നമ്മൾ ഭക്തരൊന്നും ആയിട്ടില്ല, നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കരുത്, നമ്മള് ഭാന്ന് പറയാൻ പോലും ആയിട്ടില്ല. ഇത് എന്താണ്? ഭക്തന് ഭഗവാനിൽ നിന്നും യാതൊന്നും തന്നെ പുതുതായി പഠിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ജനങ്ങളിലെ നമ്മളെ കൂട്ടേണ്ടതുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഭക്തന് ശിക്ഷണം നൽകുന്ന രംഗങ്ങൾ ഭഗവാൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അല്പബുദ്ധികളായ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആകയാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യം യാതൊരു ചിത്തവിക്ഷോഭവും കൂടാതെ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെടുന്ന കഷ്ടതകളെ അനുഗ്രഹമായി സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. 8:20 ഹരികൃഷ്ണ. യാതൊരു ശങ്കയും കൂടാതെ ഭരണ ചുമതല സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. ഇന്ന് മറ്റേ ക്ലാസ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ, അപ്പൊ സമാധാനമുണ്ട്. യാതൊരു ശങ്കയും കൂടാതെ ഭരണ ചുമതല സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഭീഷ്മർ പാണ്ഡവരെ ഉപദേശിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധ നിമിത്തം പ്രജകൾ നിരാശരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പദവി ഏൽക്കുന്നതിന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കാണ്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ ക്ലേശങ്ങളെ ഭഗവത് അനുഗ്രഹങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകിയാൽ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ, അതായത് ക്ലേശങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും യാതൊരു ലൗകിക ഭേദവുമില്ലാതെ ഭക്തൻ സ്വീകരിക്കും. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ